Art, philosophy, democracy, and heroes. These are just a few achievements of the legendary civilization known as Ancient Greece. Ancient Greece was born on the shores of the Aegean Sea about 4,000 years ago. In over a millennium, it expanded to lands as far west as Spain and as far east as India. Throughout this age of empire, the ancient Greeks made political, militaristic, and cultural achievements that resonated long after their empire fell. Another political development was the institution of the first large-scale democracy. Developed in the city-state of Athens, democratic rule was a way to give the Greek people representation and political power. The Greeks also earned a strong reputation for their military. The military helped expand the Greek Empire by establishing colonies overseas, and it protected Greece itself from foreign invaders like the Persian Empire. When such a threat occurred, city-states united to defend their homeland. Many Greeks, particularly in Sparta, took immense pride in their military and regarded their soldiers as heroes. Their heroism was often turned into legend thanks to literary works like the Iliad. War heroes also inspired the creation of the Olympics, which celebrated physical competition. Of all aspects of ancient Greek civilization, their cultural contributions left a considerable mark on the Western world. Particularly noteworthy were the ancient Greeks' art and architecture. They created incredible sculptural works, such as standing figures and reliefs. Plus, they developed 3 types of columns and incorporated them to structures like the Parthenon. This artistry was imitated by other civilizations and spread throughout the globe for thousands of years. How the Greeks interpreted the world was also reflected in other cultures. Greek religion, which was comprised of many anthropomorphic deities, helped shape the spiritual beliefs of the Etruscans and later the ancient Romans. Greek philosophy, which explored matters of reason, ethics, and natural law, influenced later civilizations' achievements in politics and science. Greek language made quite an impact as well. Ancient Greek, at about 3,400 years old, provided the basis of many modern languages. The English language alone has thousands of words with Greek roots.
agora was the civic center of Athens, but it wasn't only frequented by politicians and city officials. The area housed a market where people could purchase food and other goods from merchants. It was also frequented by philosophers, who used the public space to establish schools and pass on their teachings to students. Religion had its place as well. Temples dedicated to Hephaestus and Apollo were located in the agora, along with the altar of the 12 gods and the monument of the eponymous heroes. The painted stoa, or stoa poikile, derived its name from the panel paintings on its wall. The paintings were created in the 5th century BCE by famous artists like Polygnotus and depicted Greek military victories like the Battle of Marathon. The stoa served as a public meeting place for citizens, but it was especially popular with philosophers who used the space to pass on their teachings. In 301 BCE, the philosopher Zeno of Kition chose the stoa poikile as the location for his school of philosophy, the appropriately dubbed Stoicism. The original Temple of Apollo Patros was built around 535 BCE by Pisistratos, but was destroyed by the Persians during their invasion a few decades later. It long remained in ruins, except for the altar, which was left standing as a reminder of the Persian sacrilege. Eventually, a new temple was built in the 4th century BCE. Inside was a statue made by Euphranor, the same artist who painted in the Stoa of Zeus. The temple held special significance in Athens, as it was connected to the origin of the city's people. The name Patros, meaning fatherly, referenced the belief that Apollo was the father of Aeon, founder of the Ionian Greeks, from whom all Athenians are descended. The Temple of Hephaestus overlooks the Agora from the Colonus Agoreus hill. Today it is one of the best preserved temples in Greece, owing to its conversion to a church in the Middle Ages. But while this transformation preserved the structure, it also damaged the surrounding sculptures. The temple was dedicated not only to Hephaestus, the god of metallurgy, but also to Athena Ergane, goddess of arts and crafts. Nearly every part of the Hephaestion was lavishly decorated with depictions of famous mythological events, like the labors of Theseus. The Theseus scenes gave the temple the nickname Thesion, a name that lives on today as a city district in Athens. The Heliaia wasn't the only court in Athens. This other court was located next to the South Stoa. Historians believe it to be a court based on the discovery of a nearby box containing 7 bronze ballots. These ballots were used by jurors to give their verdicts. The reason trials were so common in Athens might have been related to their democratic regime, which promoted the individual's right to demand reparations for injustice. However, not all legal matters were settled in this fashion. If a claim was small enough, it was settled individually by a magistrate. Public trials were reserved for more serious offenses, such as murder, theft, and political crimes. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي المحاضرة الرابعة من Chapter 4 من كورس التصميم الداخلي. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن عمارة ما بين النهرين، وبدأنا نتكلم عن الحضارة العريقة دي، وبدأنا نفهم ايه هي العوامل اللي أثرت على عمارة ما بين النهرين. النهارده هنتكلم في جزئية جديدة من تاريخ العمارة والعمارة الإغريقية. لما نيجي نبص في تفاصيل العمارة الإغريقية هنجد إن هي مميزة جدا جدا وبشكل كبير جدا عن الحضارات اللي فاتت. ليه؟ لأن العمارة الإغريقية كانت مهتمية اهتمام كبير جدا بدراسة التفاصيل والنسب الجمالية، وكمان دراسة الزخارف والحليات. يعني كان الموضوع كله قايم على النسب الهندسية. علشان كده العمارة الإغريقية من العمارات اللي أثرت بشكل كبير في تاريخ العمارة بشكل عام لحد وقتنا هذا.
أيضا الزخارف كانت محطوطة في جميع الأجزاء بشكل مدروس، وكانت محطوطة في أماكن مخصصة، وكانت كمان محطوطة بعمق كبير علشان تبدأ تدي ظلال. علشان كده العمارة الإغريقية أنا شايفها من أفضل الحضارات أو من أفضل الفترات اللي هي أثرت على تاريخ العمارة لحد وقتنا هذا. هنتكلم عن العوامل اللي أثرت على العمارة الإغريقية. أول حاجة العوامل الإنسانية، وزي ما اتفقنا واتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت إن العوامل الإنسانية من العوامل المؤثرة جدا على نشأة الحضارة. بالنسبة للعمارة الإغريقية أو بلاد الإغريق يعتبر من البلاد اللي ظهرت فيها نظريات السياسة. إن ليه؟ لأن كان نظام الحكم فيها ما كانش نظام ملكي زي المناطق المختلفة زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة ما بين النهرين. فكان نظام الحكم فيها ان لكل مدينه من الاغريق كان نظام خاص بيها، يعني كل مدينه ليها نظام خاص بيها، يعني مشابه للنظام الديمقراطي. ودي كانت من النقط المهمه والمؤثره في الحضاره الاغريقيه. ايضا الحضاره اليونانيه كانت مهتميه جدا جدا بالعلوم، وكانت مبدعه جدا في مجال الفلسفه، لان يعتبر هي اللي وضعت الاساس الاول للفلسفه والفنون. بالنسبه للمعتقد الديني، وهي نقطه من النقط المؤثره جدا في نشاه الحضاره. الإغريق عبد عدد كبير جدا من الآلهة. ليه؟ لأن هم كانوا معتقدين أو خصصوا لكل ظاهرة بتحصل في الكون، كل ظاهرة من مظاهر الطبيعة ليها إله خاص بيها، إله خاص بيها يقدر إن هو يكون مصدر للخير ومصدر للشر. أيضا من العوامل المؤثرة في الاعتقاد الديني إن الإنسان الإغريقي كان مختلف عن الإنسان الشرقي، لأن الحضارة المصرية القديمة كان الاعتقاد فيها إن الإله منزه، إله ده موجود في السماء، محدش يقدر يتخيله ولا يقدر يوصفه ولا يقدر يجسده. نفس الكلام بالنسبة للحضارة ما بين النهرين. أما في الحضارة الإغريقية فكان الاعتقاد الديني إن الإله ده ممكن يتجسد في هيئة الإنسان، وبدأ إن هم يصنعوا التماثيل ضخمة بشكل كبير يعبر عن الفكر الديني اللي كان هم معتقدينه. ايضا من النقط المهمه جدا جدا ان الاغريق كان عندهم اساطير دينيه، فكان عندهم كتير جدا جدا من الاساطير الدينيه، وده انعكس على زخرفه المباني، وبداوا ان هم يروا التفاصيل دي على هيئه زخرفه في المباني. ايضا الشعب الاغريقي كان مرتبط ارتباط وثيق بالدين ومرتبط بحبه للدين. ايضا الاحتفالات الدينيه كان حبهم للموسيقى، الفنون المختلفه والالعاب الرياضيه. هنتكلم عن جزئية جديدة وهي العوامل البيئية. زي ما اتفقنا وعرفنا إن العوامل البيئية من العوامل المؤثرة بشكل كبير جدا جدا في نشأة أي حضارة. أما بالنسبة للعمارة الإغريقية كان في احتلال في المناخ وفي صفاء في الجو، أيضا كان في برودة في الشمال ودفء في الجنوب، وده ساعد الناس على إن يبقى في أنشطة اليوم مختلفة، سواء كانت في الهواء الطلق زي الاحتفالات والألعاب الرياضية. أيضا من العوامل المهمة جدا الغابات الإغريقية الغنية بالأخشاب، وده ساعد على تسقيف المباني من الخشب، عمل الأحداب للأبواب الشبابيك برضه من الخشب. أيضا من العوامل المهمة في العوامل البيئية هي توفر الرخام بشكل كبير جدا جدا، لأن المنطقة دي غنية بالرخام، ودي من أكتر المواد فخامة، بجانب إن هو الرخام ساعد الإغريق على تحقيق النسب المدروسة في المباني بتاعتهم، وخلى في هدف أساسي في تشييد المباني إن هي نسبها تكون مدروسة، الشكل الجمالي بتاعها يكون كويس جدا، الخامات المستخدمة تبدأ تعيش فترات كبيرة جدا من الزمن. هنتكلم عن نقطة مهمة وهي جوانب النظريات المعمارية في العمارة الإغريقية. النظرية المعمارية بيكون ليها سبب. بالنسبة للوظيفة في العمارة الإغريقية عندنا زي ما اتفقنا وقلنا إن الإغريق كان عندهم عدد كبير جدا من الآلهة، وبدأ إن هم يبدأوا يعملوا تنسيق للمعابد الإغريقية، وبدأ يقسموها من الداخل، وبدأوا إن هم يحطوا كل إله في معبد خاص بيه. لكن مع كثرة الآلهة بدأوا إن هم يحطوا أكتر من إله في معبد واحد، وبدأ إن يكون في صالتين للعبادة مش صالة واحدة زي المعتاد في أي معبد قبل كده في الحضارة اللي فاتت. أيضا ظهور بعض الوظائف الأخرى غير الوظيفة الدينية، لأن اتفقنا وقلنا إن الحضارة الإغريقية كانت مهتمة بالرياضة والفنون ومهتمة بالغناء، فأدى أن يكون في وظيفة أخرى غير الدين والسكن، وده واضح جدا في العمارة الإغريقية. بدأ إن هم ينشئوا مباني أخرى تكافئ الوظيفة دي زي المسارح وصالات الألعاب الرياضية والمباني التجارية وغيرهم، وده كانت من أهم النقط اللي بدأنا نتكلم فيها إن العمارة الإغريقية من العمارات المؤثرة في تاريخ العمارة. أما بالنسبة للعمارة الإغريقية فهم استخدموا الحجر والرخام في نشأة المباني، وده اللي ساعد على ثبات المباني ودوامها لحد الآن.
أما بالنسبة للمباني السكنية يستخدموا هم مواد ضعيفة أدت إن المباني دي ما تكونش موجودة، لأن الأسقف كانت معمولة من الخشب، وبالتالي مع عوامل الزمن كل الحاجات دي بدأت إن هي تنهار وتختفي، ما بقاش إلا المباني الموجودة سواء المعابد أو المسارح والمباني الأساسية اللي كانت من الأحجار أو الرخام. من ضمن العناصر اللي بتساعد على متانة العمارة الإغريقية العناصر الإنشائية. العناصر الإنشائية في أي حضارة بنتكلم عن الأعمدة. الأعمدة كانت في العمارة الإغريقية كانت مميزة جدا جدا، وكان ليها ستايلات مختلفة زي العمود الديوريك والعمود الكورنث والعمود الأيونيك. بالنسبة للأسقف، الأسقف كانت من الخشب، وأسقف المعابد كانت بتصنع من بلاطات وبعد كده بتثبت على عروق من الخشب، والعروق دي كانت بتتحمل على كمرات من الخشب. أما الحوائط فكان الإغريق يستخدموا الأحجار الغير مهذبة، يعني ما كانتش منتظمة، ولكن مع بداية القرن الخامس قبل الميلاد بدأوا يستخدموا المداميك الحجرية المنتظمة، سواء كانت المداميك دي متشابهة يعني قطع قد بعض أو غير متشابهة، ولكن كان في النهاية إن هم بدأوا يهذبوا الأحجار دي وبدأوا إن الأحجار تكون شكلها منتظم. هنتكلم في نقطة مهمة جدا جدا، وهي جماليات العمارة الإغريقية. بالنسبة لجماليات العمارة الإغريقية أو قواعد الجمال، يعتبر العمارة الإغريقية من العمارات الجميلة جدا جدا واللي بتمتاز بالفن فعلا، ولأن هي مهتمة وقايمة على موضوع النسبة والتناسب، ومهتمية بموضوع الإتقان في البناء، بجانب إن هي في بعض الأحيان كانت عمارة بسيطة. أيضا استمدت جماليات النسب من نسب جسم الإنسان. من ضمن القواعد المهمة جدا عملية التصحيح البصري، إن يبقى في ظاهرة تصحيح بصري وأنت بتبص على المنشأ. أما بالنسبة للتشكيل المعماري، في العمارة الإغريقية استخدموا حليات كتير جدا، واستخدموا الزخارف، واستخدموا المواد اللي من الحجر دي، لأن هي كانت مساعداهم إن هم يطلعوا مبنى قائم بشكل قوي بخطوط حادة. بدأ إن هم يعملوا الفتحات، بدأ إن هم يحطوا نسب ما بين الفتحات والأعمدة، بدأ إن يستخدموا النباتات الطبيعية أو يستخدموا شكل النباتات الطبيعية في تزيين المعابد بتاعتهم أو تزيين التيجان بتاعة الأعمدة. كان في اهتمام كبير جدا واهتمام بالغ جدا في عملية الزخارف بشكل كبير، وكان في اهتمام قوي ان الزخارف تكون ليها عمق عشان يبقى في ظل وظلال، وده بيبان تحت تأثير الضوء. العمارة الإغريقية القديمة كانت عمارة قوية جدا وعمارة مؤثرة جدا جدا في تاريخ العمارة لحد وقتنا هذا. ده كان درس النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.